Krishna Krishna
Hare
Jayam Vishnupada Brahmam Subhadrakacharya Asadhara Sadhu Shri Sriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Slava Sabhat Sab Slava Shri Guru Shri Gauranga Om Shri
Namaste Saraswati Deve Gaurvani Vishane Nirvishesha Hare Krishna. Здравствуйте. Om Agyanatindranandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Robishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Vidati Swapadantikam Vandeham Shigro Shri Uttapanakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Radrina Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Digatate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakayam Shena Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Ramsuta Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpa Dhruvyascha Kripa Sinubhyegacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Добрый день. Roshaya Pagoda. Today I promise I'd give an astrological lesson. Сегодня обещал дать класс по астрологии. How many devotees here would like to learn something about astrology? Сколько преданных хотели бы узнать больше об астрологии? First we'll give a lesson in palmistry. Ну, начнем с урока по, как это называется, пиромантии. Yes, we'll teach you how to tell your future in 2 minutes. Я расскажу вам, как за 2 минуты узнать свое будущее. How many would like to know their future in 2 minutes? Кто хотел бы узнать свое будущее за 2 минуты? Okay, so here's your palm. Everyone put up their hand. Так, поднимите руки, вот ваши ладони. There's one line here. This is called the index finger, and this is the thumb. Вот между этими двумя пальцами проходит линия. Everyone has a thumb and an index finger. То есть между этим указательным и большим. So you see there's a line here. It starts at the base of the index finger. Эта линия начинается у основания указательного пальца. And then it goes down. Do you see that? И идет вниз. Да? Видите, да? Connection. So if you follow that line down, what happens? Итак, если вы идете по этой линии вниз, что происходит? What happens eventually? Conjugates. Эта линия обрывается в конце концов. So that's your future. Вот в этом тут и таится наше будущее.
32nd. Yes, it's a stellium Thursday. But astrology is a little bit more complicated. Да, это просто. Но астрология более сложная наука. So in astrology we have two major planets. В астрологии мы рассматриваем две основные планеты. There are 9 altogether that we consider in Vedic astrology. Всего в астрологии существует их 9, но основные две. And the two major planets are the sun and the moon. Эти две основные — это Солнце и Луна. And then they have, the sun is considered to be the king, and the moon is considered to be the queen. Солнце считается царем, а Луна — царицей. And in Bhagavad Gita, Krishna mentions something like that. В Бхагавад-гите Кришна тоже об этом как-то вскользь намекает. He said, Ita prakashyat ekam krishnam lokim imam ravi kshetram kshetri tata krishnam tata bharati. No. Ita prakashyat ekam krishnam lokim imam ravi kshetram kshetri tata krishnam prakashiti bharata. Just like the sun illuminates all the universe with its sunlight. Подобно тому, как Солнце освещает всю Вселенную своими лучами. So the sun, the soul, situated within the body, illuminates the entire body by consciousness. Так и душа, находясь в теле, освещает все тело сознанием. So who do you think the sun represents in the body? И как вы думаете, что представляет в нашем теле, что представляет Солнце? The what? Душа. The soul, yes. The soul. The soul or the false ego. Душа или ложное эго. The actual sun in the body that illuminates the body is the soul and the super soul. Настоящее душа, то есть настоящее солнце, которое освещает все тело, это душа и сверхдуша. But the soul is projecting himself in the material world by his false ego. Но в материальном мире душа проявляет себя в материальном мире посредством ложного эго. And what's the mind in Vedic astrology? А что в ведической астрологии соответствует уму? The moon, yes. So, and the moon is the servant or the queen as well. Yes, it's a servant, but it's the wife of the sun. Да, это ум, и ум является, ну, то есть олицетворяет собой как бы царицу или служанку Луны, Солнца. The moon is like the mother. Луна соответствует как бы материнскому началу. The mother is what to the child? Что для ребенка является матерью? What's that? She's a servant. Yes, she's as we heard today, she's everything, but she's the servant of the child. Так, мать для ребенка — это, конечно, все на свете, но, кроме всего прочего, она еще и служанка. So our attitude of selfless service is manifested through the moon. Так наше настроение бескорыстного служения проявляется именно посредством форме, ну, символом Луны. Our service can be directed towards selfless service, just like the mother to the child. Наше служение может быть бескорыстным, как, например, служение матери ребенку. Or it can be directed in so many different ways. Или может иметь разные другие оттенки. Towards sense gratification. Он может быть направлен на чувственное удовлетворение, наслаждение. For one who's absorbed in the false ego, then the moon becomes the service attitude towards the senses. Для человека, который погружен в ложное эго, энергия Луны как бы олицетворяет чувственное удовольствие. We think about how to, we think, we feel, we will. Мы думаем,
ощущаем и желаем. And that's all carried out by the mind. Все эти действия происходят в уме. So we can think about liberation. Мы можем думать, к примеру, об освобождении, We can think about Krishna consciousness. или можем думать о сознании Кришны. We can feel Krishna's presence. Мы можем ощущать присутствие Кришны. And we can be enthusiastically engaged in Krishna's service. И также можем с энтузиазмом служить Ему. Or we can think about sense gratification, Или можем думать о чувственных наслаждениях. service to our false ego, Можем думать, как служить интересам ложного эго. or we can think, and then we can feel what would be the nice thing to do for my false ego. Можем ощущать, то есть пытаться ощутить, чего же хотел бы сейчас, Or for какого my удовольствия senses. хотел бы ложное эго или мои чувства. And then we can will carry out these activities with our body. Тогда мы можем применить волю, и эти желания выльются в действие. So the mind is more or less like according to what's influencing the mind can go anywhere. Как ум, он такой подвижный, в зависимости от того, под каким влиянием он находится, какое влияние на него оказывается, он может повернуть в любом направлении. So the other planets, they're servants Остальные планеты тоже являются слугами. of the soul and the mind. Они служат душе и уму. For instance, we have the next planet in the line, we can say is Mars. Следующим по списку был бы, пожалуй, Марс. Mars, what is the quality of Mars? Does anyone know? Каким качеством он отличается? Кто-нибудь знаете? What's that? So it's like belligerent, I hope not. militaristic attitude. Not necessarily. Mars is our defender. Defender. We'll talk about the positive. Надеюсь, что не столь воинственностью он отличается. Его качество – это защита. Мы будем говорить о положительных. Mars tells us this is good and this is bad. Марс нам говорит, вот это хорошо, а это плохо. It's fire. Это стихия огня. So fire illuminates. Огонь освещает. So if Mars is strong, then we know this should be done and this should not be done. Если Марс оказывает сильное влияние, то мы понимаем, что вот так нужно себя вести, а так нельзя. When the soul is situated actually in Krishna consciousness, Когда душа находится в сознании Кришны, and the Mars would say, this will help you become Krishna conscious, and this won't help you become Krishna conscious. то Марс ей говорит, вот это тебе поможет продвигаться в сознании Кришны, а это не поможет. Do this, but don't do that. Он говорит, делай вот это, но не делай того. Mars is the protector, Марс защищает нас. the general in the army, Он словно генерал в армии. marching back to Krishna consciousness, back to the spiritual kingdom. Он словно полководец ведет армию обратно к Богу. And then we have Jupiter. Затем идет Юпитер. Who's Jupiter? А кто такой Юпитер? Amongst the demigods, who's Jupiter? Кто из полубогов соответствует Юпитеру? Brihaspati, yes, Brihaspati, the guru. So Brihaspati, and amongst the incarnations, who's Jupiter? Да, это Брихаспати, это гуру, а из инкарнаций Господа? Vamanadev, yes. So Vamanadev, Brahmin boy, it tells us what is the goal, what we should actually strive for. Итак, да, это Ваманадев, это мальчик Брахман, который сообщает нам, к какой цели мы должны стремиться. So the Brahmin tells the Kshatriya, Mars, Итак, Брахман говорит Кшатрию, Марсу, what to do to help the king and queen be established in their kingdom, the kingdom of Krishna. что делать, как действовать царю, и что делать, чтобы
помочь царю и царице установить в своем царстве сознание Кришны. So those are the masculine planets. Эти планеты мужского характера. You have the Sun, Mars, and Jupiter. Солнце, Марс и Юпитер. And then on the female side we have Venus. Затем на женской стороне Венера. So who is Venus amongst the demigods? А кто из полубогов соответствует Венере? Sukracharya. And who is Venus amongst the incarnations? Это Шукрачарья. Кто является Венерой среди инкарнаций? Yes, Parashuram. So Venus is the aspect of relationships. Венера это олицетворяет собой аспект взаимоотношений. Venus is the one who tries to accommodate everyone. Венера это та сила, которая пытается принять каждого. For the wife, for a woman, Venus is the beauty. Для женщины, для жены Венера это источник красоты. The ability to accommodate in the relationship for a woman, that Venus is the ability to adjust and accommodate. И во взаимоотношениях она проявляется способностью принять, как бы найти должное место для всех, для каждого. And the moon is the aspect of selfless love. Луна это аспект бескорыстной любви, да. The mother loves the child without any expectation of return. Мать любит своего ребенка без всяких расчетов на то, что она что-то получит обратно. But Venus loves in a relationship. The relationship of Venus love is that of a relationship of equality. Но любовь под влиянием Венеры проявляется в равенстве. Этой любви свойственно равенство во взаимоотношениях. Just like, for instance, if the mother was taking care of the child, к примеру, если мать заботится о ребенке, and she was counting the number of hours she was taking care of the child, и она считает при этом, сколько часов потратила на, так сказать, заботу о нем. And then at the end of when the child grew up, when he was 20 years old, she handed him a bill. И затем, когда ему, например, наступает 20 лет, она вручает ему как бы счет. It wouldn't be it wouldn't be the same relationship. Отношения, конечно, это свидетельствовало бы уже о других взаимоотношениях. But Venus is the relationship of equality. Но Венера это взаимоотношения как бы на равных. That is, you love, but you expect actually there to be some reciprocation. Это тот случай, когда вы любите, но ожидаете, что вам будет, что получите такой же ответ. So similarly in the material world, we serve Krishna. Также в материальном мире мы служим Кришне. But we also expect that there's going to be Krishna as a person, there's going to be some reciprocation. Но одновременно мы ожидаем, что Кришна ведь личность, и мы ожидаем, что от него тоже что-то поступит. So in this way, we have Saturn. Затем идет Сатурн. And we have Mercury. И Меркурий. Saturn is time. Сатурн олицетворяет собой время. That everything has a beginning and everything has an end. Все здесь имеет свое начало и свой конец. Therefore, Saturn keeps on reminding us that no matter what service we do here in the material world, we're not going to be here forever. Так Сатурн нам напоминает о том, что каким бы служением здесь мы ни занимались, мы не останемся в этом мире навсегда. And that all the other everything else, everything we're doing, whether it's relationships or whether it's
protecting ourselves. It should all be done for Krishna. Напоминает, что все, что мы делаем здесь, будь то развитие взаимоотношений или какая-то самозащита, обеспечение себя, все это должно совершаться ради Кришны. It should be done for something which is eternal, not just for some eternal goal, not for just something temporary. Все это нужно делать, совершать ради какой-то высшей, вечной цели, а не ради временных целей. And then we have Mercury. Затем идет Меркурий. Mercury's ability to discriminate in the immediate present. Меркурий олицетворяет собой способность различать, правильно разбираться в том, что происходит вот в данный момент. Jupiter is the ability to see things in the long distance, the goal. Юпитер – это способность видеть вещи в далекой перспективе. And Mercury is the ability to see exactly what's going on in the present. То есть в далекой перспективе как бы видеть цель. А Меркурий – это способность разбираться в том, что правильно понимать, что происходит вот именно в данный момент. So when Mercury and Jupiter are strong, then we know what to do now to come to our ultimate goal. Если Юпитер и Меркурий сильны, то мы понимаем, что мы ясно, четко видим, что мы должны делать сейчас, чтобы приблизиться к конечной цели. So all the other planets, even Rahu and Ketu, Ketu is what we've accomplished in the past. Все остальные планеты Раху и Кету, это то, что мы совершали в прошлом. And Rahu is the aspect of what we expect to do now in order to accomplish a state of equality, equanimity. А Раху – это то, что мы намерены делать сейчас для того, чтобы установить как бы баланс, найти равновесие. So all these planets, they're supposed to be working together. И эти планеты должны как бы сотрудничать. In order to bring the mind to a state of peacefulness. Чтобы в уме воцарилось состояние умиротворения. And when the mind is peaceful, then the soul can actually see the super soul and himself. Если умиротворен, то душа может видеть и себя, и сверхдушу. So they're all supposed to be working together to help us become Krishna conscious. Так, все они должны сотрудничать, по идее, их предназначение взаимодействовать для того, чтобы помочь нам в сознании Кришны. And if they do work together, и если это взаимодействие успешно, then the result is that, well, if we chant Hare Krishna, for instance, к примеру, если мы повторяем Харе Кришна and we listen, и слушаем, what happens when we listen? Что происходит, когда мы слушаем? Then the mind becomes peaceful. Ум умиротворяется. And if the mind is peaceful, then all these other ideas won't disturb us. И если ум умиротворен, то все остальные влияния нас не будут беспокоить. So what are all these other ideas that go through our minds? И что там за влияние, что там за идеи, которые приходят к нам в ум? Very simple. They can be divided into one thing. What we want to get in the future. Их очень просто различать. Их можно разделять в группы. Одна группа – это то, чего мы хотим в будущем. We look around in the world. Мы осматриваемся по сторонам. And we may think so many things. Мы смотрим на мир и можем думать о нем что угодно. But if we're not satisfied in the present, then we think, what kind of arrangement can I make so that I actually become happy? Но если сейчас мы не удовлетворены, то мы будем думать о том, какие действия мне нужно предпринять, чтобы в будущем обрести счастье. Or we look around in the world and we think, what kind of arrangement may threaten me? И еще один аспект, вот когда мы размышляем, смотрим на мир, это
то, что мы постоянно думаем, а какая угроза может нам прийти из него. In other words, what do I have to do in the present to make sure that I'm protected? Иначе говоря, что я сейчас должен делать для своей защиты? And the other thing is we lament. Еще один аспект – это наши переживания, наше огорчение или скорбь. I tried so hard in the past То есть мы думаем, в прошлом я так старался, to make sure that everything was nice for right now. я так старался, чтобы сейчас испытал какое-то, чтобы все было хорошо сейчас. But because of so many people aren't surrendered to me, Но поскольку люди меня не слушаются, maybe God doesn't love me, возможно, даже и Бог меня не любит, maybe because of the demons. возможно, из-за каких-то демонических влияний. Therefore, everything didn't turn out to be perfectly the way I wanted it to be. Так уж получилось, что не все произошло так гладко, как я планировал. So between hankering for a better future Как между этим стремлением, этой жаждой какого-то лучшего будущего, that's called lust что, собственно, называется похотью или вожделением, or greed, или жадностью, and lamenting, и скорбью, frustration, разочарованием, anger. гневом. It just didn't work out the way I wanted it to. Гневом по поводу того, что никак не получается добиться того, чего я хотел. And he's the problem. И вся проблема в нем. We get rid of him, everything will be all right. Он виноват. Если бы я от него избавился, то все получилось бы отлично. So that's the mind, all day long, hankering, lamenting. Вот так ум и работает целый день. But if we chant Hare Krishna, Он колеблется между желаниями и огорчением. Но если мы повторяем Харе Кришна and we simply accept whatever situation we're under, и принимаем каждую ситуацию, которая к нам приходит, and we simply accept or allow Krishna to enter into our heart through the holy name, и позволяем Кришне войти в наше сердце в форме или посредством святого имени, then what happens to all these planets? то что происходит со всеми этими планетами? How does Jupiter feel? How does Saturn feel? How does Mercury feel? How does Venus feel? How does Rahu feel? How does Ketu feel? How do all these planets feel? Как все эти планеты, что они ощущают, что с ними происходит? They all become very happy. Они становятся счастливы. Tataiva sarvahanam atiteja. If we serve Vishnu, Krishna, then automatically all the demigods become satisfied. Как говорится в этом стихе, если мы служим Вишну и Кришне, то все полубоги сами собой становятся счастливы. And when the planets are satisfied, what do? А когда планеты удовлетворены, что они делают? When the demigods are satisfied, what do? Когда полубоги удовлетворены, что они делают? They give us all their blessings. Они даруют нам свои благословения. They give us Dadami Buddha Yogam Tam. Then Krishna as the super soul, all these planets, because he's the super soul in the heart of all of the entity, including the demigods. Кришна, который находится в сердце каждого живого существа, в том числе полубогов, Then all these planets, they bestow all their blessings on us. и планеты даруют свои благословения. And one manifests all the good qualities of the demigods. И в человеке проявляются все эти лучшие качества полубогов. Actually, one even goes beyond the demigods because one is directly under Krishna's control. В действительности человек поднимается даже выше, чем уровень полубогов, потому что он уже находится под непосредственным руководством Кришны. Therefore, generally speaking, the devotees don't have to worry about astrology. Поэтому в целом преданным не стоит беспокоиться об астрологии.
if they chant Hare Krishna, then all the good qualities that the demigods can bestow are given to one. Если они просто повторяют Харе Кришна, то все эти лучшие качества, которыми полубоги могут кого-то наделять, проявляются в них. Of course, astrology is also useful. Разумеется, польза от астрологии может быть. Because we're not necessarily chanting without in full love of God. Поскольку наше повторение святых имен еще не осуществляется на уровне чистой любви к Богу. Therefore, it's good to understand what the present situation is. Поэтому полезно понять, что с нами происходит на данный момент. Just like before you go out, people sometimes they look and see what the weather is. Примерно так, как вот выходя на улицу, вы сначала посмотрите, что там за погода. So if it's raining, they know they should take an umbrella. К примеру, если на улице дождь, то вы понимаете, что нужно запастись зонтиком. So similarly, before we get married, подобно тому, перед тем, как жениться, it might be good to find out whether or not we're going to marry someone who's compatible. Следует проверить, действительно ли наш кандидат совместим с нами. So to find, for instance, we can, before people get married, they can ask each other, how many children would you like? К примеру, перед тем, как заключить брак, будущие супруги могут спросить друг друга, к примеру, сколько детей мы хотели бы иметь? Not that we've been married for 3 years and then someone says, well, how many children would you like? А не то, что сначала пожениться, прожить года 3 и потом выяснять, а сколько детей, собственно, мы хотим. So the husband says, I don't like children. И тут выясняется, что муж вообще не хочет детей. And the woman says, I want 10 children. А жена говорит, что я хочу, хотя бы 10. Really? And so the husband says, well, I want to live in the temple. Или муж говорит, я вообще в храме хочу жить. And the woman says, I want to live in a palace. А жена говорит, а я во дворце. Then there may be some difficulty. Тогда возникают определенные трудности. So some understanding of who these two people are, not that, oh, I love you. Так необходимо какое-то понимание, что собой представляют эти двое людей, а не просто, так сказать, эмоции. Вот, я тебя люблю. I love who I think you are. Я люблю того, кого как я тебя представляю. Я вот люблю это представление. Я люблю свое представление о себе. But when I find out who you actually are, но когда вдруг выясняется, каков или какова ты на самом деле, then I think, oh, how did I ever get into this relationship? То мы смущаемся, как я вообще на это пошел. You're not who I thought you are. Ты совсем не та. And you won't become who I think you should become. Не та, какой я тебя представлял, и ты никогда не станешь такой. Therefore, I have to trade you in for a new model. Поэтому придется тебя разменять, поменять на другую. So one should find out what kind of model one has before one buys the car. Так что перед тем, как покупать машину, следует выяснить, а какая, собственно, модель ему нужна. So astrology is good for that. И для этой цели астрология вполне пригодна. For many things it's good. Она пригодна для разных целей. But it's only useful if our goal is to become Krishna conscious. Но в действительности она полезна лишь в том случае, если наша цель обрести сознание Кришны. Because ultimately, only when we take shelter of Krishna,
Потому что только тогда, когда мы принимаем прибежище у Кришны, can our mind actually become peaceful. наш ум в действительности успокаивается. And if we're actually in the shelter of Krishna, И когда мы действительно под защитой Кришны, no matter what's happening, we can feel peaceful. тогда что бы ни происходило, мы все равно чувствуем себя умиротворенными. Unfortunately, before we become so fixed in Krishna consciousness, Но перед тем, как наше сознание Кришны станет вот таким вот настолько сосредоточенным, we have to practice tolerance. мы должны практиковать терпение. We have to practice cooperation. Терпение, терпимость, сотрудничество. We have to gradually come to a higher and higher level. И так постепенно подниматься все выше и выше. So we should arrange our lives in such a way is that it's possible to gradually make some advancement. Мы должны всю свою жизнь устроить так, чтобы постепенно могли прогрессировать, If our lives are too disturbing, совершенствоваться. Если наши жизни слишком обеспокоены, then instead of taking shelter of Krishna, we simply take shelter of anxiety. то вместо того, чтобы найти прибежище у Кришны, мы находим прибежище в суете, в беспокойстве, в Just like смятении. when a devotee first comes to the Hare Krishna movement, К примеру, когда человек впервые приходит в движение сознания Кришны, they say, "Oh, I'm not the body. I can do anything I want." они говорят, ну вот, я же не тело, я могу делать все, что вздумается. I'm going to live here, I'm just going to eat as much as I want. Вот я поселюсь здесь, в храме, буду есть сколько угодно. I don't have to worry about going to sleep at night. Мне уже не надо будет беспокоиться об этом ночном сне. To show how tough I am, I'm going to go out in the winter in the middle of the cold. Я всем покажу, какой я крутой. Вот сейчас я выйду на улицу посередине зимы. I'm not the body. Я не тело. I don't worry about the body. И тело меня не волнует. So after 20 years of that, И так продолжается, лет 20. one becomes 40, 50 years old. И человеку уже наступает 40-50 лет. One discovers that he has a material body. Тогда вдруг выясняется, что все же материальное тело у него есть. And the material body is not working anymore. И это тело больше не работает. And suddenly one becomes completely absorbed in the body. И человек полностью погружается в телесное сознание. Counting how many pieces of rice he's eating. Он начинает считать, сколько рисинок он сегодня съел. Too many. Нет, уже слишком много. Столько нельзя. He opens up his pill box. Он открывает коробку с таблетками. There's more pills than there's more pills than there are food on his plate. И там этих таблеток в коробке больше, чем пищи на его тарелке. Gets up in the morning. Он встает. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. По утрам он встает, но джапу повторяет уже вот в таком виде, вперемешку с упражнениями. Prabhu, I have no time for devotional service. I have to take care of my body. Прабху, у меня уже не хватает времени на преданное служение, должен заботиться о своем теле. But we live a balanced life at the beginning. Но если мы сначала живем сбалансированной жизнью, Then there is room for bodily maintenance. то мы находим время и для поддержки тела, And there's some room for actually learning how to keep the mind peaceful. и для того, как ум сохранить в умиротворенном состоянии. Hopefully one has learned tolerance. И есть надежда, что так можно научиться и терпению, терпимости. And then there is room also to developing a taste for making some spiritual advancement. И также найдется время и место для
того, чтобы развить вкус к духовному совершенству. How to discover how to hear and chant nicely about Krishna. Как научиться к тому, чтобы научиться правильно говорить о Кришне и слушать о нем. So that there's a balance throughout one's life, so that one is making some progress. И так, если желательно, чтобы человек в течение жизни сумел выдержать это равновесие и прогрессировать, совершенствоваться в сознании Кришны. So this is called regulated devotional service. Это называется регулируемым преданным или регулируемым Krishna преданным says, don't служением. eat too much, don't eat too little, don't sleep too much, don't sleep too little. Как говорится, есть такие простые правила, что не нужно слишком много есть, слишком мало есть, слишком много спать, слишком мало спать. Have a nice place to live. Жить нужно в подходящем, хорошем месте. Healthy life. Образ жизни должен быть таким Peaceful life. здоровым и спокойным. And then hear and chant about Krishna. И вот в таком состоянии можно слушать и повторять, и рассказывать, говорить о Кришне. With a peaceful mind. Вот с таким умиротворенным умом. I have everything I need. У меня есть все, что необходимо. It may be a lot, it may be a little. Может быть, этого всего много, а может быть, мало. My wife is never going to become the goddess of fortune. Моя жена никогда не превратится в богиню процветания. I can accept that. Но я с этим готов смириться. My husband is never going to become Narayan. И мой муж никогда не станет Нараяной. I can accept that. Но я с этим смирилась. My children are incarnations. Мои дети, увы, не инкарнации Господа. I can almost accept that. Но я почти готова с этим смириться. So I can, and all the devotees, they're not all necessarily directly from Vaikuntha. И преданные, которые меня окружают, тоже похоже, не совсем с Вайкунтхи спустились. I can accept, all right, this is my situation. Но с этим я смирился. Пусть будет. Now, under these circumstances, what can I do to serve Krishna? Итак, во всех этих обстоятельствах, что, собственно, я могу сделать для служения Кришне? Under these circumstances, how can I become convinced to actually take shelter of Krishna? Как в этих обстоятельствах мне сохранять убеждение, так сказать, сохранять настроение, находить прибежище у Кришны? And as we do that, then gradually Krishna will give us the intelligence. И если мы будем жить вот в таком настроении, то Кришна постепенно одарит нас необходимым разумом, пониманием. How to see things properly. Он покажет нам, как правильно понимать все, что происходит, How to live our lives in an intelligent way. как разумно вести свою жизнь And how to actually develop our spiritual lives. и как действительно развиваться духовно. If we do that, then Krishna will give us all his blessings. Если мы так и действуем, то Кришна дарует нам свои благословения. And all the other servants of Krishna will also give us their blessings. И все остальные слуги Кришны тоже даруют нам свои благословения. Therefore, at the end of Bhagavad Gita, Krishna says, Masuchaha, don't worry. Поэтому в конце Бхагавад-гиты Кришна говорит: не беспокойся. Just follow the process given to us by our acharyas. Просто следуй тому методу, который нам оставили ачарьи. And try to organize our lives so we can actually follow the process. И устрой свою жизнь так, чтобы действительно мог следовать этой методике. And don't become too concerned over our gains and our losses. И не беспокойся слишком по поводу того, что обрел или что потерял. The more we become attached to our gains, the more we have to suffer for our losses.
Чем больше мы привязаны к своим достижениям, тем больше приходится страдать, когда что-нибудь теряем. And the name of the game in the material world is whatever we gain here, we're sure to lose. А в материальном мире мы играем игру, которая называется «То, что мы обрели, обязательно потеряем», Including our body, включая тело, which we love so much. который нам так дорог. My body, you're so nice. О, это тело такое прекрасное, оно мое. Even that we lose. Even that we lose. Даже это мы потеряем. What to speak of everything else? Что ж говорить обо всем остальном? And the only thing we can take with us is the shelter of Krishna. Единственное, что мы можем унести с собой в следующую жизнь, это прибежище Кришны. If we actually feel we have no other shelter than Krishna, Если мы действительно ощущаем, что другого прибежища у нас нет, только Кришна, then even when our whole world falls apart, то даже если весь мир разлетится на куски, the actual cells, the soul, simply take shelter of Krishna. то душа, тем не менее, может обрести это прибежище у Кришны. And if we're in that mood, then even death personified will come and serve us. И если мы живем в таком умонастроении, то сама смерть придет нам служить. When Dhruva Maharaj was about to leave for Vaikuntha, Когда Dhruva Махарадж уже вот-вот должен был отправиться на Вайкунтху, to board the Vaikuntha airplane that Lord Narayan sent, то чтобы взойти на тот воздушный корабль, который прислал за ним Господь Вайкунтхи, then death personified came. в то время подошло олицетворение смерти Offered obeisances to Dhruva Maharaj. и выразил ему свои поклоны. And Dhruva Maharaj stepped on the head of death personified in order to enter into the Vaikuntha airplane. Принесла свои поклоны. И Dhruva Maharaj ступил на голову смерти, чтобы подняться на Вайкунтху. So even if death personified doesn't come and pay obeisances to us, Даже сама смерть придет и, так сказать, поклонится нам. when the Vaikuntha airplane comes, we should simply step aboard. То есть, но, тем не менее, если когда к нам прилетит этот корабль с Вайкунтхи, то если сама смерть не придет поклониться нам, тем не менее, стоит на этот корабль ступить. Don't wait for death personified. Не ожидайте, пока эта смерть придет. So, спасибо. Если вопросы? Так, с детства не могу находиться в многолюдных местах. Понимаю, что киртан не дискотека, но все уже выдерживаю с трудом. Хочу убежать в одиночество и тишину. Что делать? Наверное, это мешает моему духовному росту. I can't be in crowded places since my youth, since my childhood actually. I do understand that kirtan is not a discotheque, not a ballroom place, but still it's difficult for me to bear kirtan if it's noisy. And I would wish to find some lonely and peaceful place. What should I do? Probably this desire is not compatible with spiritual life. It's not good for my spiritual development. Well, I think most of our kirtans in the temples there's not so many devotees there most of the time. Ну, я полагаю, что большинство киртанов в храмах бывают не такими многолюдными, как сейчас. You should go to the temples, especially in Europe and America. I don't know about here. Well, most of the temples here, there's only a few devotees.
Во всяком случае, европейским и американским храмам это свойственно. Если вы придете в храм, вы вряд ли кого-нибудь вообще там найдете. Не знаю, как здесь, но, наверное, тоже их не так много. Да. Вы говорили, что тело должно быть здоровым, ум должен быть спокойным, мы должны этого достичь. А вот я как-то так понимаю, что книги Шилы заряжены другой идеей, что не нужно привязываться, не нужно стремиться к этому счастью. Нужно покинуть этот мир, для этого нужно заниматься преданным служением. Я не могу как бы совместить, какое место занимает это. Вопрос иными словами такой, что хотя мы слышим, что неплохо было бы, если бы ум был спокойным, здоровье хорошим, но с другой стороны в книгах Прабхупады много говорится и о том, что несмотря на то, в каком бы состоянии мы там ни были, в любом случае мы должны служить. Это вообще как цель отвергается, что что-то достичь в этом мире, это отвергается вообще как цель. Значит, эти цели, здоровье тела и спокойный ум, вообще не признаются в качестве целей. Да? То есть Шрила Прабхупада акцент делает на том, что бы с нами ни происходило, мы в любом случае просто должны служить Господу. И побыстрее отсюда убраться. Да? So, he says that speaking about having a healthy body and peaceful mind. But on the other hand, in Srila Prabhupada's books, we can sense somewhat different feeling, like he would not suggest these as aims or goals by themselves. He would rather suggest that whatever state our body or mind is in, we should just practice devotional service and get out of here as soon as possible. Maybe, possibly, but not really. I mean, Prabhupada himself took care of his health. Да, можно и так посмотреть, но не обязательно. Шрила Прабхупада даже сам заботился о своем здоровье. He took a massage twice a day. Обычно он раза два в день принимал массаж. He went for a walk every day. Он каждый день ходил на прогулку. He did so many different things. He followed a diet for his health. Он много что делал для этого. К примеру, он держался диеты определенной. He didn't alter his diet when he was sick. Особенно когда болел. So it's not that Prabhupada just wasn't conscious of what he was doing. То есть нельзя считать, что Шрила Прабхупада не обращал никакого внимания на то, как ведет себя. He took care of things very nicely. Ему удавалось правильно заботиться обо всех этих Even if he вещах. could have done anything and remained in Krishna consciousness. Хотя вот именно уж кто-кто, а он мог себе позволить делать все, что угодно, и все равно оставаться в сознании. But he instructed us and showed us an example of how to live intelligently in this world. Но тем не менее он показывал нам своим примером, как в этом мире жить разумно. So our Krishna consciousness can be developed without much disturbance. Для того, чтобы наше сознание Кришны развивалось без особых беспокойств. Да. Скажите, пожалуйста, каковы признаки авторитетного астролога? Точно так же есть признаки авторитетного ачарьи, таковы признаки авторитетного астролога. Мы знаем, что есть астрологи, которые берут $50, заводят время и место рождения в компьютерную программку и выдают распечатку. Авторитетно ли это? Скажем, какие признаки авторитетного и какие признаки неавторитетного, да? Ну да, последний пример. Понятно. Наверное, все слышали, да?
Да. So he's interested to know what are the, like there are signs or symptoms of a bona fide acharya. So what are the symptoms of a bona fide astrologer? And also what are the symptoms of a cheater? Because there are some astrologers who would take $50 from you. They would enter your date of birth and whatever is there into a computer program and give the reply. What about that system? It's a good way of making money. Это хороший способ зарабатывать деньги. Generally, the material world is the place of the cheaters and the cheated. Вообще материальный мир — это как раз то место, где живут одни обманщики и обманутые. Because everyone is interested in economic development for sense gratification. Потому что экономический прогресс ради чувственного удовлетворения интересует всех без исключения. So people claim they're astrologers, they claim they're psychiatrists, they claim so many things. Люди называют себя астрологами, психиатрами и разными другими. But most people are Shudras. Но большинство людей при этом являются шудрами. They're simply interested in sense gratification. И интересует их всего лишь удовлетворение чувств. And most people they go to for sense gratification, they're just Vaishyas. И большинство людей, которые тоже к этому стремятся, являются вайшями, Just trying to make some money. которые просто хотят на этом заработать. So bona fide anything Так что авторитетный, кто бы то ни был, means that they must know about Dharma. означает, что они должны иметь представление о дхарме. They must be living according to Dharma. Они должны жить в соответствии с дхармой. They have to know the ultimate Dharma. Должны знать, в чем заключается окончательная дхарма, How to actually высшая. get liberation from the material concept of life. Как избавиться от материальных представлений о жизни. And ultimately to become Krishna conscious. И как в конце концов обрести сознание Кришны. So we should see those we take shelter of, they should be following some dharmic principles. Итак, если мы уж собираемся прибегнуть к кому-то, к услугам кого-то или принять у кого-то прибежище, мы должны убедиться, что они сами следуют принципам дхармы. So they can teach us how to live in the material world and get what we need. И тогда они, может быть, смогут нас научить, как в материальном мире получить то, что нам For необходимо, our service to Krishna. для того, чтобы мы могли служить Кришне, So ultimately we become Krishna conscious. и чтобы в конце концов мы тоже обрели сознание Кришны. Otherwise we're just wasting our time. Если этого нет, то наше обращение к ним будет превратиться в пустую трату времени. Andaya tandero pigiyamanas te piksha tandra urudami bada. We're blind people. В таком случае мы просто слепцы, We're blind. мы слепы, We're going to another blind person. и мы направляемся к другому слепому. And the result is both the blind leader and the blind follower, they'll simply get themselves into trouble. И результат будет такой, что и этот слепой путеводитель, и слепой его последователь оба окажутся в тупике. Насколько важна в жизни преданного внутренняя молитвенная жизнь, шаранагати. What importance is this internal life of prayer, this sharanagati in the life of devotee? Well, that's Srila Bhaktivinoda Thakur, also Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu has given us 6 different stages of Sharanagati, or surrender. Об этом говорит и Бхактивинода Такур, и Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху оставил нам эти 6 шлок о ступенях, о 6 ступенях внутренней жизни, шаранагати. So this is our process of surrender.
В этом и заключается наша методика вручения себя Господу. Anukuyasya sankalpe pratikoyasya varjanam rakshisya titi vishvaso koprive varnamrita. Atma vikshekpa sankalpe shadvida sharanagati. So there are 6 stages: accepting which is favorable, giving up which is unfavorable. Это 6 ступеней. Принять то, что было благоприятно, отвергнуть то, что неблагоприятно. Believe that Krishna will maintain us and protect us. Полагаться на Кришну, ожидать, что Он будет нас охранять и содержать. Always to feel that they have the same interests as Krishna. Всегда понимать, что всегда стремиться к тому, что у нас наши интересы совпадали с интересами Кришны. And to always feel oneself to be a surrendered servant of Krishna. И всегда ощущать себя слугой Господа. So we follow the process, then gradually our feeling of surrender will be there. Если мы следуем этому процессу, то постепенно у нас проявится вот это состояние вручения себя Господу. And then gradually we'll give up all their shelters and just surrender to Krishna. И постепенно мы откажемся от всех других, от любого другого прибежища и найдем прибежище только у Кришны. And then our life in Krishna consciousness will become perfect. И тогда наша жизнь в сознании Кришны станет совершенной. One more question. Yeah. Еще один вопрос. Громче, пожалуйста. Yeah, give it to me. Yeah. So she says that you told that Venus is Shukracharya, but Shukracharya was spiritual master of the demons. Yeah. So how can... He's a spirit, doesn't mean that he himself is necessarily, well, everything can be utilized in Krishna's service. В служении Кришне можно использовать все. Because after all, Krishna says, Utsana Kavinam Ushana Kavi. Kavinam Ushana Kavi in the Bhagavad Gita. Out of all the different Ushana, what does he describe him as? Of all the different, not poets. Ushana. He says, I am Shukracharya, amongst the what? I am Shukracharya. The great thinkers, I am Shukracharya. Вот в этом стихе Кришна использует слово «кави», которое Шрила Прабхупада переводит как «великий мыслитель». И Кришна говорит, что из всех величайших мыслителей я Ушана, то есть Шукрачарья. Those who take shelter, those who are empowered by the energies of Venus. И иными словами говоря, из всех тех, кто уполномочен энергией Венеры, they become great thinkers. Те, кто уполномочены, наделены этой энергией Венеры, они становятся великими мыслителями. And they can utilize that energy in the service of Krishna. И эту энергию они могут использовать в служении Кришне. Ultimately, everyone is acting in the service of Krishna. И в конце концов, каждый действует в служении, каждый служит Кришне. Ultimately, even Shukracharya, he's teaching the demons so that ultimately they can make progress towards Krishna consciousness. Даже демоны. И в конечном счете это следует рассматривать так, что Шукрачарья учит даже демонов, как прогрессировать в сознании Кришны. Спасибо. Грантра Шрила Прабхупада ки джай. Самаведа Бхактивinoda ки джай. Гаур Преmanande. Шрила Прахладананда Махарадж ки.